Okay, here so note 7 and D. When just briefly I will explain because I forgot to record. Here one charged particle is projected with kinetic energy K perpendicular to the direction of the magnetic field. Here cross symbols represents the magnetic field is perpendicular to the plane of the board and into the plane of the board. The charged particle is projected with a kinetic energy K perpendicular to the direction of the magnetic field here. Mass of the particle is M and charge is Q. Then the force acts on the charged particle due to magnetic field is equal to, already we know, when the charged particle is projected with a kinetic energy K in this direction, so its velocity is in this direction, that is perpendicular to the direction of the magnetic field. Hence, the maximum force acts on the charged particle due to magnetic field, which is equal to BQV. But here V is not given. Kinetic energy is given. Therefore, kinetic energy is equal to half mv square. From this, V is equal to root 2k by m. Now, you substitute V is equal to root 2k by m here. Then force acts on the charged particle due to magnetic field is equal to BQ into root 2k by m. Million electron, if million electron volt is given, to substitute the value, if the energy of the particle is in million electron volt is given, energy means kinetic energy only. Energy means kinetic energy only. ఇది million electron volts లో ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని జౌల్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 1 into million means 10 to the power 6 into 1 electron volt. Electron volt means charge of the electron ఎంత ఉందో అన్ని జౌల్స్. సో 1.6 into 10 to the power -19 జౌల్స్. అట్లాగే 1 milligram అంటే మిల్లీ అంటే 10 to the power -3, గ్రామ్ అంటే 10 to the power -3 kg. That's why 1 milligram means 10 to the power -6 kilogram. Whenever necessary, we can use these values. Okay, now here there are 3 particles, proton, neutron and alpha particle. Both are projected with certain velocity v perpendicular to the direction of the magnetic field. Then the force acts on the charged particle is equal to BQV sin theta actually. But as velocity is perpendicular to B, theta is equal to 90. That's why sin 91. So BQV, which is equal to mv square by r. Then what is the radius of the circular path? Means this is the radius of the circular path. For different particles here, you see charges are different, mass are different, same velocity, all are projected with the same velocity. Here v is constant. If దీంట్లో ఏ బిట్ అనుకోండి, ఇది b. If v is same, sir, r equal to mv by bq, sir. mv by bq, sir. r is equal to mv. Okay, sorry, mv by bq. r is equal to mv by bq. r is equal to mv by bq. Here in this formula, v is same for all. That's why v is constant. All charged particles are projected into the same magnetic field. So b is constant. Only masses and the charges are different. That's why m and q only variables. That implies r is proportional to, we can write m by q. No, there are 3 cases. Therefore, radius of circular path of the proton, radius of the circular path of the neutron, radius of circular path of alpha particle is equal to mass of the proton by charge of the proton is to mass of the neutron by charge of the neutron is to mass of the alpha particle by charge of the alpha particle. What is the mass of the proton? 1 AMU, 1 atomic mass unit. Okay, so 1 charge of the proton, 1 unit positive charge, no, అంటే 1e, 1 into e, 1 unit positive charge means 1e. 1e అంటే 1.6 into 10 to the power -19. 10 to the power -19. అన్నిటిని కూడా 1e ఈలలో రాసేసుకున్నాం. ఇది 1e. ఓకే, అట్లాగే మాస్ ఆఫ్ ది డ్యూట్రాన్ అంటే H12 కదా. డ్యూట్రాన్ మీన్స్ H12. సో మాస్ ఆఫ్ ది డ్యూట్రాన్ is 2 units, 2 mu. ఇక్కడ చార్జ్ ఆఫ్ ది డ్యూట్రాన్ అంటే 1 గా, అంటే 1e. చార్జ్ ఆఫ్ ది డ్యూట్రాన్ is 1e. మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే హీలియం 24 లో మాస్ 4 కాబట్టి 4 mu బై చార్జ్ is 2e. ఇక్కడ రేషియో ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేసేయండి, రేషియో వస్తుంది. This is the case whenever all the charged particles are projected with the same speed like this. If all particles projected with the same momentum, ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ప్రాబ్లం ఇచ్చేయండి, సేమ్ momentum, then radius of circular path కావాలి. మనకి radius of the circular path ఫార్ములా ఇదేగా. I will use directly this formula, mv by bq. All charged particles are projected with the same momentum ఉన్నప్పుడు mv కాన్స్టెంట్ ఏగా. All particles are projected into the same magnetic field, b కాన్స్టెంట్ ఏగా. Then r is inversely proportional to q. Therefore 3 cases కాబట్టి rp is to rd is to r alpha is equal to 1 by qp is to 1 by qd is to 1 by q alpha. It is the case whenever all the particles are projected with the same momentum. Next, see, if all are projected with the same kinetic energy, all are projected
with same kinetic energy. Okay, then radius of circular path is equal to mv by bq kada. mv ante momentum, that momentum can be written as root, actually k is equal to p square by 2m, then p is equal to root 2k, you know, root 2k into e, root 2km. no, kinetic energy అంటే k is equal to p square by 2m కదా momentum terms లో. అప్పుడు p is equal to root 2mk కదా, అంటే 2km అండర్ రూట్స్. ఇది momentum ప్లేస్ లో రాసామండి by bq. So for all these particles which are constant here, all particles are projected with the same kinetic energy. Already 2 constant, same kinetic energy కాబట్టి k constant, same magnetic field కాబట్టి b కూడా constant. Therefore that implies rp is to rd is to r alpha is equal to, tell me, root m by q. అంటే ఈ కేసులో మనకి r is proportional to root m by q కదా. Therefore rp is to rd is to r alpha is equal to root mp by qp is to root md by qd is to root m alpha by q alpha. So this is the ratio among the radii of circular paths of the 3 particles when kinetic energy is same, when momentum is same, when velocity is same. Suppose if sometimes the same type of question may be asked in different way. Sir, just a second, sir. Suppose if the charged particle is accelerated through a potential difference of v. Next one, 9th one. If charged particle is accelerated through a potential through a PD of v, comma, then radius of circular path in magnetic field, small r is equal to question mark. Here velocity of the charged particle is perpendicular to the magnetic field. అంటే ఇక్కడ ఏం చేశారంటే చార్జ్డ్ పార్టికల్ ని v పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మధ్య యాక్సిలరేటెడ్ గా చేసి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. వాట్ ఈస్ v? v తెలిస్తే ఆన్సర్ వచ్చినట్టే. as the charged particle is accelerated through as the charged particle having charge q mass m is accelerated through a potential difference of v, then what is the work done by that electric field? v potential difference మధ్య q charge ని యాక్సిలరేట్ గా చేశారండి. what is the potential difference? what is the work done on the charged particle? When a charged particle having charge q is accelerated through a potential difference of v or moved between the 2 points across which potential difference is v, what is the work done on the charged particle by the potential difference? 0. v పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉన్న 2 పాయింట్స్ మధ్య ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ ని మూవ్ చేసినప్పుడు ఎంత వర్క్ జరిగి ఉంటుంది? vq by m. Sir. When a charged particle is moved or displaced between the 2 points across which potential difference is v, what is the work done? E into s. V by Q. 0. Zero na? V by v Q. potential difference మధ్య q Into s. charge, 1 minute, v potential difference మధ్య q charge మూవ్ అయినప్పుడు what is the work done? qv. qv అండి, దానికి కూడా డౌట్ఫుల్ గా చెప్తారు ఏంటండి అసలు vq. qv. ఈ సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి నేను అడిగింది. when a charged particle having charge q is moved or displaced through a potential difference of v, work done on the Q charged into V. particle is equal to Q into V. Q into V. work done on the charged particle, work is equal to v into q. According to work energy theorem, it is equal to change in kinetic energy or gain in kinetic energy. అయితే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 నే కాబట్టి ఫైనల్ kinetic energy half mv square minus initial kinetic energy 0. దీని నుంచి velocity of the body is equal to root 2vq by omega. Okay, therefore from as this charged particle is accelerated through a potential difference of v or moved between the potential difference of v, displaced through a potential difference of v, then work done on the charged particle is this one, which is equal to gain in kinetic energy. From that
What is the velocity acquired by the charged particle when it is moved through a potential difference of V? అంటే 2 పాయింట్స్ మధ్య V పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ 2 పాయింట్స్ మధ్య ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ యాక్సిలరేట్ చేసినప్పుడు లేదా మూవ్ చేసినప్పుడు దాని మీద జరిగే వర్క్ వలన అది కైనెటిక్ ఎనర్జీ గెయిన్ చేస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ అక్వైర్స్ ద వెలాసిటీ. వాట్ ఈస్ దట్ వెలాసిటీ మీన్స్ √2vk/m. With this velocity, charged particle is projected into the magnetic field perpendicular to the direction of the magnetic field. That's why force acts on the charged particle is equal to bqv, which is equal to mv²/r. So v square cancel. Therefore, radius of the circular path is equal to mv/bq. No, v is not given. m/bq into v means already we got here 2 capital V q by small m. 2 capital V q by small m. సరే m లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోయి కీ లోపలికి తీసుకెళ్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ 1/b into square root of m లోపలికి తీసుకెళ్తే m స్క్వేర్ అండి. ఇక్కడ m స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే m ఉంటుంది అంటే 2m క్యాపిటల్ V. ఇక్కడ q లోపల తీసుకెళ్తే q స్క్వేర్, q/q² అంటే 1/q by q ఉంటుంది 2mv/q. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్. ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ప్రీవియస్ మెయిన్స్ లోను అడ్వాన్స్ లోను అడిగినట్టున్నాడు. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నోట్ డౌన్. ఇది అరేంజ్ చేయొచ్చా? 1 minute, sir. 1 minute, sir. ఓకే. లోకేష్, డిస్ప్లే నేమ్ // అది కాదు నాన్న, అడ్మిషన్ నెంబర్, సెక్షన్ నేమ్, యువర్ నేమ్ మార్చుకోండి అవి. లోకేష్, ఎం లోకేష్. Sir, 9th note point లో velocity value half mv² ఫార్ములా నుంచి తీసుకురాకూడదా సార్? దాని నుంచే కదమ్మా తెచ్చింది. vq is equal to half mv². v is equal to ఇదేగా వచ్చింది. దీని అక్కడ వర్క్ ఎందుకు సార్ తీసుకోవడం? రేడియస్ అన్నప్పుడు అట్లా మనకి v ఇవ్వలేదుగా. ఓకే సార్, నీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇవ్వలేదు కదా. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్తే v వస్తుంది. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇవ్వలేదు కదా. ఆ కైనెటిక్ ఎనర్జీ v కనుక్కోవడానికి ఒక కండిషన్ ఇచ్చాడు. when the charged particle is accelerated through a potential difference of v అన్నాడు. అప్పుడు వర్క్ డన్ ఆన్ ది charged particle is equal to vq. q చార్జ్ ని v పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మధ్య మూవ్ చేసా అన్నా, డిస్ప్లే చేసా అన్నా, యాక్సిలరేటెడ్ గా చేశాడన్నా కూడా అప్పుడు వర్క్ డన్ ఆన్ ది charged particle is vq, which is equal to gain in kinetic energy half mv². ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0. ఓకే, అప్పుడు v is equal to దీని నుంచి వెలాసిటీ ఆఫ్ ది charged particle is equal to √2vq/m రాయొచ్చు కదా. ఇక్కడ క్యాపిటల్ V అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ త్రూ విచ్ charged particle accelerates. ఆ v వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. we got the answer. ఓకే, నెక్స్ట్ దీంట్లో ఉన్న డౌట్స్ ఉన్నాయండి. లెవెల్ 1 లో చూడండి ఒకసారి. లెవెల్ 1 లో ఎక్సెప్ట్ 7th ప్రాబ్లం. సార్ థర్డ్ ప్రాబ్లం లో b వాల్యూ వెక్టర్ ఫార్మ్ లో ఇచ్చాడు కదా సార్. ఏదమ్మా థర్డ్ ప్రాబ్లమా? అవును సార్, వెక్టర్ ఫార్మ్ లో ఇచ్చిన దాన్ని మాగ్నిట్యూడ్ కనిపెట్టి చేసేయచ్చు సార్. థర్డ్ ప్రాబ్లం నువ్వు అనేది. అవును సార్.
అవునమ్మా, థర్డ్ ప్రాబ్లం లో వెలాసిటీ అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అన్నాడు కాబట్టి v బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 into 10⁵ j I క్యాప్. ఓకే సార్. v బార్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, అప్పుడు q into v బార్ క్రాస్ b బారేగా. అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వాడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇచ్చాడు కదా ఆన్సర్. ఓకే సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా దీంట్లో అడగండి తొందరగా. సెవెంత్ ప్రాబ్లం లోపు. సెవెంత్ ప్రాబ్లం కాదండి, సెవెంత్ ప్రాబ్లం ఇంకో పాయింట్ చెప్పాలి, ఇంకో టాపిక్ చెప్పిన తర్వాత వస్తుంది ఈజీగా. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ కానీ సెవెంత్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఈ రెండు కూడా వేరే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది, అది చెప్పిన తర్వాత ఈజీని అది అవి చేతురు కానీ వాళ్ళ ఇవి లేవు ఇంకా దీంట్లో. నెక్స్ట్ లెవెల్ 2 పేజ్ నెంబర్ 51 లెవెల్ 2 ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. వాట్ అబౌట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 1? చెప్పండి, ప్రాబ్లం నెంబర్ 1 చెప్పాలా లేదు? సొల్యూషన్ పెట్టినట్టున్నా నేను ఎవరు అడిగితే నిన్న. ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఓకే, ఇది నోట్ పాయింట్ 10 కింద రాసేసుకోండి. A uniform magnetic field B bar is equal to B naught J cap. A particle of mass M and charge Q is projected towards negative x-axis. Magnetic field ఏమో along y-axis ఉంది, charged particle ఏమో negative x-axis వైపు ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. Maximum value of V for which the particle does not hit the YZ plane అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఆ YZ plane అన్నాడు, x-axis అన్నాడు, అన్ని అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ x, y, z యాక్సెస్ తీసుకోండి, కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. ఓకే, నౌ one charged part here magnetic field is along B naught J cap. అంటే magnetic field ఇటువైపుకి అప్లై చేశాడు. B bar is equal to B naught J cap. అంటే along positive axis magnetic field అప్లై చేశాడు. A particle of mass M and charge Q is projected towards negative x axis. ఇక్కడ ఒక పార్టికల్ ని ఎక్కడి నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేశాడంటే ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ D00 అన్నాడు. D00 అంటే ఆ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? ఆన్ x axis సార్. ఆన్ x axis. D,00 ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ ని టువర్డ్స్ నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కొంత వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేశాడు, v స్పీడ్ తో ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ v ఫర్ విచ్ ద పార్టికల్ డస్ నాట్ హిట్ YZ ప్లేన్. ఇప్పుడు చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇట్లా ప్రొజెక్ట్ చేశాడండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో ఇటువైపు ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్? చార్జ్డ్ పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ ఇటువైపు ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉంది. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెలాసిటీ రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డెఫినెట్ గా BQV కదా. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్స్? తొందరగా రెస్పాండ్ అవ్వాలి. ఇన్వర్ట్స్. ఇన్వర్ట్సా along z axis, along y axis, along x axis? ఇన్వర్ట్స్ సార్. No, inverse. పాజిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇది. ఈ చార్జ్డ్ పార్టికల్ యొక్క మాస్ m, చార్జ్ q అండి. పాజిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ కాబట్టి పాజిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఏ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుందో ఆ డైరెక్షన్ లో సెంట్రల్ ఫింగర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్వర్డ్స్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్వర్డ్స్ కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లో ఫోర్ ఫింగర్ ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంచండి. అప్పుడు సెంట్రల్ ఫింగర్ ఎటువైపు ఉంది? ఇన్వర్స్ కదా. ఇన్వర్స్ అంటే ఇన్వర్స్ ఈ నెగిటివ్ z యాక్సిస్ వైపుకి అపోజ్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, అవునా? ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. అప్పుడు ఇమీడియట్ గా చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎప్పుడైతే ప్రొజెక్ట్ చేసామో అప్పుడు ఇమీడియట్ గా చార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఫోర్స్ పనిచేసి ఈ డైరెక్షన్ లో చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈ విధంగా సర్క్యులర్ పాత్ లో రొటేట్ గా చేస్తుంది. అయితే సర్క్యులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు చార్జ్డ్ పార్టికల్ మీకు ఇక్కడ జస్ట్ -z యాక్సిస్, x యాక్సిస్ ఇక్కడ నోట్ చేస్తున్నా చూడండి. ఇది x యాక్సిస్, -z యాక్సిస్ అనుకోండి. ఓకే, అప్పుడు చార్జ్డ్ పార్టికల్ x యాక్సిస్ దగ్గర నుంచి సర్క్యులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ d కదా. చార్జ్డ్ పార్టికల్ YZ ప్లేన్ హిట్ కాకూడదు అన్నాడు, హిట్ చేయకూడదు అన్నాడు. YZ ప్లేన్ హిట్ ఇది YZ ప్లేన్ అండి, YZ ప్లేన్ ఇది. YZ ప్లేన్ హిట్ చేయకుండా ఉండాలంటే చార్జ్డ్ పార్టికల్ సర్క్యులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ కి ఈక్వల్ కావాలి. ఆ రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ కి ఈక్వల్ గా ఎంత వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చో ఆ వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం. కాబట్టి రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు d. So therefore BQV is equal to mv square by r. V square cancel. That is equal to mv by r అంటే d కదా. మనకు కావాల్సిన v. V is equal to BQD by m rights కదా. So this is the maximum velocity with which the charged particle can be projected. ఒకవేళ మనం వెలాసిటీ పెంచాం అనుకోండి ఇంకా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఇటువైపుకి వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు YZ ప్లేన్ తో హిట్ అవుతుంది. హిట్ కాకుండా ఉండాలంటే it is the maximum velocity with which charged particle is to be projected along x axis so that it does not strikes the YZ plane. YZ plane స్ట్రైక్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే జస్ట్ d డిస్టెన్స్ ఇటువైపుకి ట్రావెల్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోవాలి along the circular path. అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ డెఫినెట్ గా ఈ d డిస్టెన్స్ కి ఈక్వల్ కావాలి.
ఇక్కడ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎప్పుడైతే ప్రొజెక్ట్ చేస్తామో అప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా సర్కులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. సర్కులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఈ వైజెడ్ ప్లేన్ హిట్ చేయకుండా ఉండాలంటే జస్ట్ జెడ్ యాక్సిస్ తో టచ్ అయ్యి జస్ట్ ఇట్లా వచ్చేసేయాలి. మళ్ళీ ఇటువైపుకి వెళ్ళిందంటే వైజెడ్ ప్లేన్ హిట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కులర్ పాత్ అనేది d కి ఈక్వల్ కావాలి. ఐ మేడ్ రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కులర్ పాత్ ఈక్వల్ టు d. ఈ r ప్లస్ లో d సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే v వచ్చింది. నోట్ చేయండి ఇది. థర్డ్ ప్రాబ్లం కూడా ఎన్నోదమ్మా? థర్డ్ ప్రాబ్లం థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ వెలాసిటీ ఇక్కడ స్పీడ్ ఇచ్చాడమ్మా, దాన్ని వెక్టార్ ఫామ్ లో రాస్తే b ఆల్రెడీ వెక్టార్ ఫామ్ లో ఇచ్చాడు. ఈ స్పీడ్ ని కూడా వెక్టార్ ఫామ్ లో రాయి. ఎలాంగ్ పాజిటివ్ x డైరెక్షన్ అన్నాడు కాబట్టి v బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 into 10⁵ i క్యాప్ అని రాయచ్చా ఎస్ సార్. ఏంటి? వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.5 into 2 into 10⁵ i క్యాప్ అని రాయచ్చా? ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వమ్మా? అడిగిన వాళ్ళు తొందరగా రెస్పాండ్ అవ్వండి. సార్ ఎస్ సార్. వి వెక్టార్ ఫామ్ లో రాయొచ్చు, బి వెక్టార్ ఫామ్ లో ఇచ్చారు. అప్పుడు ఫోర్స్ యాక్షన్ అంది చార్జ్ పార్టికల్ అంటే q into v బార్ క్రాస్ b బార్ రాయచ్చా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. బార్ క్రాస్ b బార్ Yes, sir. చేయండి. ఆ వచ్చిన వాల్యూని వెక్టార్ ఫామ్ లో వస్తుంది, q తో మల్టిప్లై చేయండి. ఆ వచ్చిన వెక్టార్ యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోండి. మాగ్నిట్యూడ్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్ అమ్మా 1 మైక్రో కూలమ్ అంటే ఎన్ని కూలమ్ సార్? ఏంటమ్మా? 1 మైక్రో కూలమ్ అంటే ఎన్ని కూలమ్ సార్? 10⁻⁻ మైక్రో అంటే 10⁻⁻6 కదమ్మా, కులుమ్. 1 మైక్రో కులుమ్ మీన్స్ 10⁻⁻6 కులుమ్. ఓకేనా? లెవెల్ 1 లో ఒకసారి 6th క్వశ్చన్ చూడండి సార్. 6th అవును సార్. ఏ బీమ్ 30 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్ బీమ్ ఇచ్చాడు. అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇచ్చాడు. 30 మిల్లీ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అన్నాడు. మిల్లీ అంటే 10⁻⁻3 అంటే 30 into 10⁻⁻3 into 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ జౌల్? 1.6 into 10⁻⁻9. అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇచ్చేసాడు. అది సైక్లోట్రాన్ కదమ్మా, సైక్లోట్రాన్ ఇప్పుడు చెప్తా తర్వాత చేద్దరు కానీ అది. ఓకేనా? రైట్. ఇంకా లెవెల్ 1 లో ఏం లేవుగా, 4th ప్రాబ్లం ఇవన్నీ ఓకేగా? ఓకే సార్. రైట్. నెక్స్ట్ లెవెల్ 2 పేజ్ నెంబర్ 51. లెవెల్ 2 లో చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, 4th ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, 4th ప్రాబ్లమ్స్ వీటిలలో నిన్న మీకు థర్డ్ ప్రాబ్లం ఇచ్చినట్టు ఉన్నది. ఈ సెకండ్ ప్రాబ్లం నేను చెప్తాను. సెకండ్ ప్రాబ్లం ఇవ్వలేదు, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇచ్చాను, థర్డ్ ప్రాబ్లం ఇచ్చినట్టున్నా. సెకండ్ ప్రాబ్లం నేను చెప్తాను, నెక్స్ట్ వస్తుంది. వాట్ అబౌట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం? సార్ చెప్పండి. ఓకే, అది నెక్స్ట్ నోట్ కింద రాసేసుకోండి థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ని. A charged particle of specific charge alpha is released from the origin at a time t is equal to 0. Specific charge. Specific charge is equal to alpha అన్నాడు. Specific charge అంటే charge by mass కదా. Charge per unit mass is called specific charge. అది ఆల్ఫా అని ఇచ్చాడు. అంటే q by m is equal to alpha అని ఇచ్చాడు. It is released from rest at a time t is equal to 0 with a velocity. t is equal to 0 అప్పుడు దీన్ని ఎంత వెలాసిటీతో రిలీజ్ చేసినా ఆ వెలాసిటీని వెక్టార్ ఫామ్ లో ఇచ్చాడు. v0 i cap plus v0 j cap అని ఇచ్చాడు. ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెట్ ఫీల్డ్ b bar is equal to b0 into i cap. అంటే ఇక్కడ డయాగ్రామ్ నోట్ చేయండి. ఇక్కడ ఇది x యాక్సిస్, y యాక్సిస్. నో డౌట్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ని ఇంత వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంటే v0 ఈ రెండు x కాంపోనెంట్ y కాంపోనెంట్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి అలాంగ్ యాంగులర్ బై సెక్టర్ v వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. మ్యాగ్నెట్ ఫీల్డ్ అలాంగ్ x యాక్సిస్ ఉంది, b0 i cap. b bar is equal to b0 i cap. అది అలాంగ్ x యాక్సిస్ ఉంది, ఇదేమో ఆరిజిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ the coordinates of the particle at a time t is equal to pi by b0 alpha. ఈ టైం తర్వాత వాట్ ఆర్ ది కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అన్నాడు. సో వెన్ ఎవర్ ద చార్జర్ పార్టికల్ ఇస్ ప్రొజెక్టెడ్ ఇన్ xy ప్లేన్ లైక్ దిస్ బై మేకింగ్ సమ్ యాంగిల్, ఇక్కడ 45 డిగ్రీ ఇది, బై మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ 45 డిగ్రీ విత్ హారిజంటల్. ఎందుకంటే ఇక్కడ x కాంపోనెంట్ y కాంపోనెంట్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇది 45 అవుతుంది కదా. tan theta is equal to y by x, that is equal to v0 by v0 అంటే 1. సో theta is equal to 45 కదా. సో దిస్ ఈస్ theta. 45 డిగ్రీ యాంగిల్ తో ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ యాక్షన్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్? టెల్ మీ.
మ్యాగ్ అండ్ ఫీల్ ఇటువైపు ఉంది, వెలాసిటీ ఇటువైపు ఉంది. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్? రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ ప్రకారం వెలాసిటీ డైరెక్షన్ లో ఈ ఫింగర్స్ ఉంచండి. మ్యాగ్ అండ్ ఫీల్ Downward. డైరెక్షన్ లో కర్లీ చేసినప్పుడు థంబ్ ఇన్వర్స్ ఉంది కదా, కాబట్టి ఇన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఇక్కడ ఈ మ్యాగ్ అండ్ ఫీల్డ్ పనిచేస్తుంది. ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్ అండ్ ఫీల్డ్ పనిచేస్తుంది. ఇది జెడ్ యాక్స్ అయితే ఇది నెగిటివ్ జెడ్ యాక్స్ అండి. నెగిటివ్ జెడ్ యాక్స్ డైరెక్షన్ లో ఆ ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్ అండ్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్ అండ్ ఫీల్డ్? Force due to Mach and field, Fm bar is equal to charge of the particle Q into V bar cross B bar kada. Idega formula. Force due to Mach and field acts on the charged particle is equal to this one. Okay, now మరి ఇప్పుడు చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇట్లా ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది కాబట్టి చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎక్స్ నెగిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ ప్లేన్ లో రొటేట్ అవుతుంది కదా సర్క్యులర్ పాత్ లో. ఒకసారి చూడండి ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది చార్జ్డ్ పార్టికల్. చార్జ్డ్ పార్టికల్ XY ప్లేన్ లో ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో అలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్ పనిచేస్తా ఉంది. అలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్ పనిచేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్? నో డౌట్ హెలికల్ పాత్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తో కొంత యాంగిల్ చేస్తూ ప్రొజెక్ట్ చేశాడు కాబట్టి డెఫినెట్ గా హెలికల్ పాత్ లో ఉంటుంది. ఓకే, XZ ప్లేన్ ఉంటుంది సార్. XZ ప్లేన్ లో తిరుగుతుంది సార్. XZ ప్లేన్ లో రొటేట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఆఫ్టర్ ఏ టైమ్ t seconds వాట్ ఆర్ ది కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ది పొజిషన్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ది పార్టికల్? అది అడిగింది. XY డైరెక్షన్స్ లో వెలాసిటీ ఏం లేదు కదా. చూడండి చార్జ్డ్ పార్టికల్ కి XY డైరెక్షన్ లో ఏమైనా వెలాసిటీస్ ఉన్నాయా? X డైరెక్షన్ లో Y డైరెక్షన్ ఫోర్సెస్ పనిచేయవు. X డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ ఎంత వస్తుంది? V cos 45. X డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ V cos 45. Y డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ V sin 45. అఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా cos 45 అన్న నో ప్రాబ్లం. V sin 45. ఇప్పుడు ఈ వెలాసిటీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది కదా. ఈ వెలాసిటీ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు దిస్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ నో ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ బికాస్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. Because of this velocity component only, the force due to magnetic field acts on the charged particle. Okay, ఇక్కడ ఈ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. దీని వల్ల ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎటువైపు ఉంటుంది? ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇటువైపు ఉంది కదా. అంటే XZ ప్లేన్ లో రొటేట్ అవుతుంది ఇట్లా. ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ రొటేట్స్ ఇన్ XZ ప్లేన్ లైక్ దిస్. XZ ప్లేన్ లో రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు సో ఆఫ్టర్ ఏ టైమ్ t seconds what is the displacement of the particle? వాట్ ఈస్ ద యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్? అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ కావాలి. XZ ప్లేన్ లో రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి y కోఆర్డినేట్ జీరోనేగా. చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇనిషియల్ గా XY ప్లేన్ లో ప్రొజెక్ట్ చేశారండి. దాని వెలాసిటీ కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే ఒక కాంపోనెంట్ ఇటు, ఒక కాంపోనెంట్ ఇటు ఉంది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ నో ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బికాస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ వెలాసిటీ బోత్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. మనకి ఈ ఫార్ములాలో వెలాసిటీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జీరో. కాబట్టి ఈ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ వలన దీని మీద ఎటువంటి ఫోర్స్ పనిచేయదు. ఓకే, తర్వాత ఈ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ తీసుకోండి. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ హియర్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల పనిచేసే ఫోర్స్ ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇటువైపు ట్రావెల్ చేస్తున్న చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది కాబట్టి దానికి డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ మార్చుకుంటే ఇటువైపు ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా. మీకు జస్ట్ Y యాక్సిస్ నెగిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ చూపెడుతున్నాను డయాగ్రామ్ లో. Y యాక్సిస్ నెగిటివ్, ఇది పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ అనుకుందాం. ఇది Y యాక్సిస్, ఇది నెగిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్. ఇక్కడ Y యాక్సిస్ డైరెక్షన్ ఇనిషియల్ గా చార్జ్డ్ పార్టికల్ V sin 45 వెలాసిటీ ఈ డైరెక్షన్ ఉంది V sin 45. కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల పనిచేసే ఫోర్స్ నెగిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ వైపు ఉండడం వల్ల, అంటే ఇటువైపు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల పనిచేసే ఫోర్స్ ఉండడం వల్ల చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈ విధంగా సర్క్యులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడ ఎక్కడికో వచ్చింది. t seconds తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చింది. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ t seconds whenever the charged particle reached here, what is the x coordinate ఎంత? What about the x coordinate? సార్ అసలు V sin డేటా వల్ల అప్లై అయ్యే ఫోర్స్ అప్వర్డ్ ఉంటుంది కదా సార్? ఏంటమ్మా V sin డేటా V cos 45. V cos 45.
ఇది ఓన్లీ XY ప్లేన్ లో ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు దీని కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే ఒకటి ఇటు ఒకటి Y యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో కదా ఉండేది. ఇదేగా V0 అంటే. సార్ అంటే రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ v కానీ బార్ మన- డైరెక్షన్ లో ఉంటది కదా సార్. మనకి డైరెక్ట్ గా V0 ఇచ్చేసాడు. V cos 45 కాదు, V0. V cos 45 is equal to V0. X కాంపోనెంట్ V0 అని ఇచ్చేసాడుగా. This is equal to V0. This is also equal to V0. ఏంటి అంటే రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ v బార్ డైరెక్షన్ లో ఉంటది కదా సార్. రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ కాదమ్మా, ఫోర్స్ మనకి V బార్ డైరెక్షన్ ఎందుకు ఉంటుంది? అలాంగ్ Z యాక్సిస్, నెగిటివ్ Z యాక్సిస్ కదా. అలాంగ్ నెగిటివ్ Z యాక్సిస్ ఫోర్స్ కాదు సార్, నేను అనేది ఇనిషియల్ గా వెలాసిటీ సార్. v ఇనిషియల్ బార్ లో ఉన్నది వెలాసిటీ. కాంపోనెంట్స్ కింద డివైడ్ చేసాం కదా సార్. అవును, అప్పుడు ఫోర్స్ యాక్ట్ అయితే మెయిన్ వెలాసిటీ కన్సిడర్ చేయాలి కదా సార్. వై డైరెక్షన్ లో ఉన్న వెలాసిటీ ఎందుకు సార్ కన్సిడర్ చేయడం? అంటే నీకు ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఈ వెలాసిటీ వల్లనేమో సర్క్యులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఈ వెలాసిటీ వల్లనేమో ముందుకి ట్రావెల్ చేస్తుంది. అంటే హెలికల్ పాత్ లో ట్రావెల్, ఇట్లా హెలికల్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఓకే సార్. Because of this velocity component, due to this force, the charged particle travel along the circular path if this velocity is absent. ఈ వెలాసిటీ కనుక లేకపోతే ఓన్లీ YZ ప్లేన్ లో సర్క్యులర్ పాత్ ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ అదే టైంలో ఈ వెలాసిటీ కూడా ఉంది కాబట్టి దేర్ఫోర్ ముందుకి ట్రావెల్ చేస్తుంది, YZ ప్లేన్ లో సర్క్యులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి హెలికల్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. హెలికల్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఆఫ్టర్ T సెకండ్స్ ఇక్కడ ఎక్కడికో వచ్చింది అనుకోండి. ఆఫ్టర్ T సెకండ్స్ అంటే ఈ టైం ఏదో ఇచ్చాడు వాడు. T సెకండ్స్ లో అంటే π/b0 ఆల్ఫా టైంలో వాట్ అబౌట్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్ పార్టికల్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్, ఫస్ట్ అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టైం పీరియడ్ ఆఫ్ రొటేటింగ్ పార్టికల్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πm/bq కదా, అంతేనా? Yes, sir. టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది వెలాసిటీ. ఎంత Yes, యాంగిల్ తో sir. ప్రొజెక్ట్ చేస్తామో దాని మీద డిపెండ్ కాదు. ఇదే కదా ఫార్ములా. అయితే దీంట్లో వాడు π/b0 ఆల్ఫా, ఇక్కడ q/m అంటే ఆల్ఫా రాయచ్చా? q/m అంటే ఆల్ఫా రాసుకోవచ్చు కదా, వాడు ఆల్ఫాని ఇచ్చాడు. ఇది అంటే 2π/b ఆల్ఫా అనేది దట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ వెన్ ట్రావెల్ ఇన్ ద హెలికల్ పాత్. మరి దీంట్లో హాఫ్ ఆఫ్ ది టైమేగా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T, దిస్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు π/b0 ఆల్ఫా. ఇది B0 అండి, B0 ఆల్ఫా ఇచ్చాడు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ T/2 కదా. అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది టైం పీరియడ్ అది. ఇక్కడ హాఫ్ ఆఫ్ ది టైం పీరియడ్ టైంలో చార్జ్డ్ పార్టికల్ జస్ట్ ఇట్ కంప్లీట్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ది రొటేషన్ ఓన్లీ. హాఫ్ ఆఫ్ ది రొటేషన్ ఉన్నప్పుడు అది ఏ పొజిషన్ దగ్గర ఉంటుందండి? సర్క్యులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ YZ ప్లేన్ లో ఇక్కడ నుంచి మోషన్ స్టార్ట్ చేసి సర్క్యులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ హాఫ్ ఆఫ్ ది రొటేషన్ అంటే జస్ట్ XZ ప్లేన్ రీచ్ అవుతుంది కదా, ఈ పొజిషన్ దగ్గరికి వస్తుంది. ఒకసారి ఇటు చూడండి, ఇది Z యాక్సిస్, ఇది Y యాక్సిస్, ఇటు X యాక్సిస్ ఉందనుకుందాం. Y యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ వల్ల చార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో పనిచేసి మనం ఇటు నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉంటే సర్క్యులర్ పాత్ ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తుంది. కానీ అదే టైంలో అలాంగ్ X యాక్సిస్ వెలాసిటీ ఉండటం వల్ల ఈ విధంగా ముందుకు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది, సర్క్యులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ హాఫ్ ఆఫ్ ది టైం పీరియడ్ అంటే జస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది రొటేషన్ కంప్లీట్ చేస్తుంది. హాఫ్ ఆఫ్ ది రొటేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఇది నెగిటివ్ Z యాక్సిస్ అండి, ఇది Y, ఇది X యాక్సిస్. హాఫ్ ఆఫ్ ది టైం పీరియడ్ తర్వాత హాఫ్ ఆఫ్ ది రొటేషన్ కంప్లీట్ చేస్తుంది కాబట్టి XZ ప్లేన్ రీచ్ అవుతుంది. XZ ప్లేన్ రీచ్ అయిందంటే Y కోఆర్డినేట్ ఎంత? 0 సార్. 0. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా లేదా? అది ఇంపార్టెంట్ అండి. చార్జ్డ్ సార్ మళ్ళీ పార్టికల్ చెప్పండి. ఈ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ వలన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి దానికి పర్పెండిక్యులర్ ఉండే వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ వలన ఈ విధంగా సర్క్యులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఈ కాంపోనెంట్ కనుక లేకపోతే ఈ V cos 45 లేదా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు V0 అలాంగ్ X యాక్సిస్ ఈ కాంపోనెంట్ లేకపోతే ఓన్లీ ఇన్ YZ ప్లేన్ ఇట్లా సర్క్యులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. YZ ప్లేన్ లోని ఈ విధంగా సర్క్యులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ అదే టైంలో X డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ ఉందిగా, X కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ V0 ఉందిగా. ఈ X కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ వల్ల చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇటువైపుకి వస్తుంది అలాంగ్ X యాక్సిస్. అదే టైంలో సర్క్యులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి హెలికల్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. హెలికల్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు మనం ఇటు నుంచి కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆఫ్టర్ హాఫ్ ఆఫ్ ది టైం పీరియడ్, ఎందుకంటే వాడు ఇచ్చిన టైం ఇది, అదే దిస్ టైమ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ది టైం పీరియడ్. ఆఫ్టర్ హాఫ్ ఆఫ్ ది టైం పీరియడ్ అంటే చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి మోషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ హాఫ్ ఆఫ్ ది టైం పీరియడ్ అంటే ఇట్ కంప్లీట్ జస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. హాఫ్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ని కంప్లీట్ చేసింది అంటే మళ్ళీ XZ ప్లేన్ రీచ్ అయిపోతుంది కదా. XZ ప్లేన్ రీచ్ అయింది అంటే Y కోఆర్డినేట్ 0 కదా. Yes, sir. ఇక్కడ మీరు రాయాల్సింది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ T is equal to half of the time period, particle reaches
particle reaches x z plane, hence y coordinate is 0. xz plane reach ante y coordinate 0 అని కదా, hence y is equal to 0 after this much time. అదొకటి వచ్చింది. తర్వాత after half of the time period, what is the distance traveled along x axis, what is the distance traveled along z axis? Z axis direction no doubt after half of the time period, half of the rotation complete చేస్తుంది కాబట్టి along z axis ఎంత distance, నెగిటివ్ z axis డైరెక్షన్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందంటే ఈక్వల్ టు 2r కదా, అది z కోఆర్డినేట్. కాబట్టి z కోఆర్డినేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది నెగిటివ్ z డైరెక్షన్ లో కాబట్టి డెఫినెట్ గా -2r. ఇది అర్థమైంది ఈ పాయింట్. ఇది హాఫ్ ఆఫ్ ది రొటేషన్, హాఫ్ ఆఫ్ ది టైం పీరియడ్ టైంలో హాఫ్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ కంప్లీట్ చేయడం వల్ల ఎలాంగ్ నెగిటివ్ z డైరెక్షన్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందంటే ఆరిజిన్ దగ్గర ఉండవలసిన పార్టికల్ ఇటువైపు హాఫ్ ఆఫ్ ది రొటేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి 2r డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో కాబట్టి మైనస్ రాస్తాం, z is equal to -2r. వాట్ అబౌట్ r? వాట్ అబౌట్ రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ హియర్? ఓకే, ఐ విల్ డిరైవ్. FV by BQ అంటే M by Q ని ఆల్ఫా రాసుకోవచ్చు కదా సార్. V by Q by M alpha, B Q ఆల్ఫా by M alpha, Q by M alpha, not M by Q. స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్ అంటే ఛార్జ్ పర్ యూనిట్ మాస్ అమ్మా, అంటే ఛార్జ్ బై మాసేగా. ఇప్పుడు మనకి రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ కావాలండి. రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ అంటే ఎట్లా వస్తుంది? రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ కావాలి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంటే వెలాసిటీ వైపు ఉంది కాబట్టి therefore force due to magnetic field is equal to BQ into magnetic field కి పర్పెండిక్యులర్ ఉండే వెలాసిటీ V sin 45 అంటే V0 అని ఇచ్చాడు కదా, కాబట్టి ఆ V0 రాసేసుకోండి. ఓకే, లేకపోతే Vy అని రాయండి. y కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ Vy, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు V0, which is equal to m into Vy square by r. Vy square cancel, therefore r is equal to mVy by BQ. Vy అంటే V0 రాయొచ్చు లేదా V sin 45 రాసుకోవచ్చు. వాడు V0 అని ఇచ్చాడు, వాడు x ఇది y కాంపోనెంట్ ఇక్కడ. సో m into V0 by BQ. M by Q ని 1 by ఆల్ఫా రాయండి సార్. Q by M అంటే ఆల్ఫా రాసుకోవచ్చు కాబట్టి V0 by B into ఆల్ఫా రాయొచ్చు కదా, V0 by B ఆల్ఫా. ఓకే, therefore z కోఆర్డినేట్ is equal to -2r కదా, that is equal to -2 V0 by B ఆల్ఫా. ఇది z కోఆర్డినేట్ అండి. y కోఆర్డినేట్ ఆల్రెడీ మనకి 0 వచ్చింది, ఇక్కడ ఇదేమో z కోఆర్డినేట్. తర్వాత అదే టైంలో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ అలాంగ్ x యాక్సిస్? నీకు ఆల్రెడీ ఇందాక ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో ఇక్కడ చూపెట్టినట్టుగా చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇంత టైంలో ఎవరో అఖిల్, ఏంటి నీ డౌట్ ఏంటి? అఖిల్ మ్యూట్ చేయి. చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇంత టైంలో అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది టైం పీరియడ్ టైంలో హాఫ్ ఆఫ్ ది రొటేషన్ కంప్లీట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ టైంలో అలాంగ్ x యాక్సిస్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందంటే అలాంగ్ x యాక్సిస్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ ఇస్ V0. ఇన్ దిస్ హాఫ్ ఆఫ్ ది టైం పీరియడ్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై చార్జ్డ్ పార్టికల్ అలాంగ్ x యాక్సిస్? కాబట్టి x కోఆర్డినేట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అలాంగ్ x డైరెక్షన్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ V0 into half of the time period t by 2, that is equal to V0 into t అంటే 2 pi m by BQ వేగా, t by 2 అంటే pi m by BQ. So that is equal to pi V0 by B into alpha, pi V0 by B alpha. Okay, therefore this is the x coordinate. Therefore the coordinates are x, y, z are x అంటే V0 pi by B alpha, comma y coordinate 0, z coordinate అంటే -2 V0 by B alpha. This is the answer. Most important అండి ఇది, నోట్ చేయండి. సార్ చెప్పమ్మా. సార్ యాక్చువల్ గా అది హెలికల్ పిచ్ కదా సార్, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అది. మరి అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది రొటేషన్ కంప్లీట్ చేసే లోపు, నో వీ షుడ్ నాట్ సే ఇట్ ఈస్ ద పిచ్. వాట్ ఈస్ ద పిచ్? ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెన్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ కంప్లీట్స్ వన్ రొటేషన్. ఇది హాఫ్ ఆఫ్ ది రొటేషన్ కదా,
It is not Okay. called as the pitch. Okay. ఓకే Once more, sir. It is the most important one. ఇది అరేంజ్ చేసేయచ్చా? చెయ్యొచ్చు సార్. దీన్ని కూడా అరేంజ్ చేసేయచ్చమ్మా? ఎస్ సార్. ఓకే. ఓకే సార్. Right. Now, what about fourth problem? Fifth problem already I said in the concepts only in last class. Yes, sir. Fifth problem cheppanu. What about the fourth problem? Okay, fourth problem I will explain. Fourth problem means you see, you write the fourth problem, but in note points, 12th note or 11th note? 12. 12th note. 12th one. Okay. 12th one, you see, a mass spectrometer is a device which selects a particle of equal mass. Mass spectrograph means it is a device. Suppose when number of charged particles are there, in that among the number of charged particles, which particles are having equal masses? In order to collect the charged particles of same masses, we use the spectrometer, mass spectrograph or mass spectrometer. A mass spectrometer is a device which selects a particle of equal mass. An ion with electric charge Q greater than 0. So an ion of charge Q and mass M starts at rest from the source S and is accelerated through a potential difference of V. It passes through a hole into a region of constant magnitude B perpendicular to the plane of the paper as shown. Okay. Ikkada here one charged particle is accelerated through a potential difference of V and it is made to pass into the magnetic field through this hole. ఇది ఒక ప్లేట్ అండి. ఈ ప్లేట్ లో ఈ మధ్యలో హోల్ నుంచి చార్జ్డ్ పార్టికల్ దీంట్లో ఎంటర్ అయ్యేట్టుగా చేశాడు. అయితే చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇస్ యాక్సిలరేటెడ్ త్రూ ఏ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ V and then made to enter into the magnetic field here. So with what velocity charged particle enter into the magnetic field calculate చేద్దాం. తర్వాత వాడు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ లో the magnetic field is represented with encircled dots. ఇట్లా encircled dots తో రిప్రజెంట్ చేశాడు. So what is the direction of the magnetic field? Outwards. Outwards. sir. Perpendicular to the plane of the board but outwards. Magnetic field outwards ఉందని ఇచ్చాడు. ఓకే, మరి అవుట్వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందండి? ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? డౌన్వర్డ్స్. అంటే ఇక్కడ చార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల పనిచేసే ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి చార్జ్డ్ పార్టికల్ ట్రావెల్ అలాంగ్ ద సర్క్యులర్ పాత్ లైక్ దిస్ అండ్ దే ఎమర్జెస్ అవుట్ త్రూ దిస్ హోల్. ఇక్కడ ఇంకో హోల్ ఉంది అన్నాడు, దీంట్లో నుంచి బయటకు ఎమర్జ్ అయింది అన్నాడు. ఇట్లా అంటే what is the diameter of the charged particle, diameter of rotation of the circular path of the charged particle is what? That is equal to distance between the two holes ayega. ఆ distance between the two holes వాడు ఇవ్వలేదు, అయితే వాడు ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది
The particle is deflected by the magnetic field and emerges through bottom hole at a distance d from the top hole. Okay, ఇది ఇచ్చాండి. టాప్ హోల్ దగ్గర నుంచి బాటమ్ హోల్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు. ఆ డిస్టెన్స్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందండి? Whenever the charged particle enters into the magnetic field perpendicular to its direction, then charged particle travel along the circular path like this, and when it emerges out through the other hole, then the distance between these two holes is equal to diameter of the circular path only, no? That's why diameter d is equal to 2 into radius. 2 into radius. This is equation 1. Indirectly it is given. తర్వాత చార్జ్డ్ పార్టికల్ v పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మధ్య యాక్సిలరేట్ గా చేశాడు కాబట్టి వర్క్ డన్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ బై ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు vq, which is equal to gain in kinetic energy half m into v square. దీని నుంచి v is equal to ఏం రాయొచ్చు? రూట్ 2vq by m రాసుకోవచ్చు కదా v ప్లేస్ లో. అంటే మనకి వెలాసిటీ కూడా ఇచ్చేసాడు. అప్పుడు ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు bqv కదా, bqv. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది మాస్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అండి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mv స్క్వేర్ బై ఆర్. ఆర్ కూడా ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ఆర్ తెలుసు v తెలుసు కాబట్టి mv స్క్వేర్ బై ఆర్ రాయండి. v స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. దేర్ ఫోర్ దీని నుంచి m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు? m ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు bqr బై v. bqr బై v. సో m ఈజ్ ఈక్వల్ టు bq. r అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు d బై 2 కదా, d బై 2 ఇంటూ 1 బై v అంటే v is equal to root 2vq by m. 2vq by m అంటే into m. Okay. Now you square on both sides. You square on both sides. ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది m వాల్యూ. m ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. m వాల్యూ కాల్కులేట్ స్క్వేర్ చేయండి బోత్ సైడ్స్. అప్పుడు m స్క్వేర్ is equal to b స్క్వేర్ q స్క్వేర్ d స్క్వేర్ by 4 into root will be cancelled. ఇక్కడ m స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే దేర్ ఫోర్ స్మాల్ m is equal to b స్క్వేర్ q స్క్వేర్ d స్క్వేర్ బై స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే 8v b స్క్వేర్ qd స్క్వేర్ బై 8v. b స్క్వేర్ qd స్క్వేర్ బై 8v. యా, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. b స్క్వేర్ qd స్క్వేర్ బై 8v. ఓకే, నెక్స్ట్ 6th ప్రాబ్లం చూడండి. 6th ప్రాబ్లం అది కూడా నోట్ పాయింట్ కింద రాద్దాం. 6th ప్రాబ్లం. A charged particle, you see, this is one interface. The magnetic field is from this interface. From this surface only magnetic field exists on right side. ఇట్లా క్రాస్ మార్క్స్ ఇచ్చాడు అన్ని. క్రాస్ మార్క్స్ అంటే what is the direction of the magnetic field? Inwards and perpendicular to the plane of the board. Okay. Now, one charged particle having mass m, charge q is projected into the magnetic field by making an angle theta with the line perpendicular to this boundary of the magnetic field. ఈ magnetic field ఏ బౌండరీ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయిందో ఆ బౌండరీకి డ్రా చేసిన నార్మల్ తోటి theta యాంగిల్ చేసేట్టుగా చార్జ్డ్ పార్టికల్ ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. Now, whenever the charged particle enter into the magnetic field, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే వాడు a particle with charge q mass m enters a magnetic field of magnitude b existing only to the right of the boundary yz. ఈ బౌండరీ yz అన్నాడు. ఈ yz బౌండరీకి రైట్ సైడ్ మాత్రమే magnetic field ఉందన్నాడు. ఓకే, the direction of motion of the particle is perpendicular to the direction of b. Direction of motion of the particle is perpendicular to the direction of b అన్నాడు. b ఇన్వర్స్ ఉంది, డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఇట్లా ఉంది. అంటే magnetic field యొక్క డైరెక్షన్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నట్లే కదా. నెక్స్ట్, టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్. లెట్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ t అన్నాడు. ద t is equal to 2 pi m by bq అని ఇచ్చాడు. కరెక్టే కదా.
చార్జ్డ్ పార్టికల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు సర్క్యులర్ పాత్ తో ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి టైం పీరియడ్ 2πm/bq ఫామ్ లో ఐడియా ఉందిగా మనకు అది. సో టైం పీరియడ్ t అని ఇచ్చాడు సింబల్. టైమ్ స్పెంట్ బై ద పార్టికల్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ విల్ బి డాష్. అయితే ఈ చార్జ్డ్ పార్టికల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపల ఎంత టైం వరకు స్పెండ్ చేస్తుంది అన్నాడు. Whenever the charged particle enter into the magnetic field here, what is the direction of the force acts on the charged particle? Tell me. No doubt, force acts on the charged particle is BQV because direction of motion, ఇక్కడ velocity v అనుకోండి. Direction of motion is perpendicular to the direction of the magnetic field. That's why force acts on the charged particle is BQV. What is the direction of that force? అప్వర్డ్ సార్. చార్జ్డ్ పార్టికల్ యొక్క డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఇట్లా ఉందండి, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది ఇనిషియల్ గా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్స్ ఉంది, అప్పుడు దాని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. చార్జ్డ్ పార్టికల్ మూవ్ అయ్యే డైరెక్షన్ లో సెంట్రల్ ఫింగర్ ఉంచండి, 4th ఫింగర్ ఏమో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంచండి. అప్పుడు థంబ్ ఈ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది ఇటువైపుకి, దాని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. దానివల్ల చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈ విధంగా సర్క్యులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఇట్లా సర్క్యులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేసి ఇట్లా వస్తుంది. అదే నీకు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ చార్జ్డ్ పార్టికల్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఎంటర్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ సెమీ సర్క్యులర్ పాత్ తో ట్రావెల్ చేసి బయటకు వచ్చేస్తుంది. కానీ పర్పెండిక్యులర్ గా ఎంటర్ కాల, వి ఇక్కడ కొంత యాంగిల్ చేస్తూ వి వెలాసిటీ ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యి ఇట్లా ట్రావెల్ చేసి ఈ పాత్ లో ఇటువైపు వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేయండి ఒకటి. చార్జ్డ్ పార్టికల్ యొక్క డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ కి పర్పెండిక్యులర్ ఒక లైన్ డ్రా చేసి ఇక్కడ సెంటర్ తీసుకుని ఈ సెంటర్ ఈ పాయింట్ ని సెంటర్ గా తీసుకుని ఒక సర్క్యులర్ పాత్ ని డ్రా చేయండి. ఇట్లా ఇట్లా ఒక సర్క్యులర్ పాత్ డ్రా చేస్తే చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇట్లా వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇట్లా రావాలి, ఇటు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేదు కాబట్టి చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బయటికి టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ వచ్చేస్తుంది ఇట్లా ఇది. సో దిస్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ ఇది. ఓకే, so force due to magnetic field acts on the charged particle towards the center of the circular path. It is the path along with the charged particle travel. Excuse me, sir. ఇటు కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే ఇట్లా వచ్చేస్తుంది, కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేదు కాబట్టి సారీ కరెక్ట్ గా డ్రా చేద్దాం. ఇదంతా నీ వెనుక వచ్చేస్తుంది. నీట్ గా డ్రా చేస్తాను. ఇక్కడ ఇది సెంటర్ గా తీసుకుంటే ఇట్లా తీసుకోవచ్చు కదా. ఓకే, చార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ఇది పర్పెండిక్యులర్, ఇది ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇది అఫ్ కోర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్స్ ఉంది. ఇప్పుడు అయితే ఎంత యాంగిల్ టర్న్, ఇక్కడ ఎంత యాంగిల్, వాట్ ఈస్ ద టైం టేకెన్ బై ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ దట్ స్పెండ్స్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే చార్జ్డ్ పార్టికల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఎంత టైం వరకు ఉందో కనుక్కోమన్నాడు. ఆ టైం అంటే చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చేంత వరకు కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నట్లే కదా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి పట్టే టైం కనుక్కోమన్నాడు. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఇది ఏ అనే పాయింట్ లేకపోతే ఇది పి అనే పాయింట్ అనుకోండి, ఇది క్యూ అనే పాయింట్ అనుకోండి. క్యూ పి నుంచి క్యూకి ట్రావెల్ చేయడానికి పట్టే టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హౌ యూ కెన్ ఫైండ్? చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎంత యాంగిల్ టర్న్ అయిందని ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ ఉన్న చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది. ఇక్కడ దాకా వచ్చే లోపు వెనెవర్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ టర్న్స్ ఇనిషియల్లీ వెనెవర్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎంటర్ ఇంటూ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అబౌట్ ద సెంటర్ సి, about the center C, this is the radius vector. When it comes out from the magnetic field, the radius vector displaces this much angle, that is say theta. ఈ యాంగిల్ ఎంతో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది థీటా అనుకోండి, ఆ థీటా వస్తే ఆన్సర్ వచ్చినట్లే. ఎందుకంటే ఇన్ ద టైం పీరియడ్ టైం క్యాపిటల్ T, it completes one rotation in the magnetic field. For this much angle, what is the time taken? We have to find. మరి ఆ టైం థీటా ఎట్లా వస్తుంది అది కావాలి మనకి. How we can, sorry, the angular displacement theta, how we can find that theta? వాడు ఇక్కడ థీటా వాడు ఏమి ఇచ్చినట్టు థీటా ఇచ్చాయండి, డయాగ్రామ్ లో ఏమైనా ఇచ్చా, ఇక్కడ థీటా ఇచ్చాడుగా, ఇక్కడ యాంగిల్ థీటా ఇచ్చాయండి, ఇక్కడ ఇచ్చాయంటే ఇది ఎంత అవుతుంది ఒకసారి చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ థీటా, దిస్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ దిస్ యాంగిల్, ఇది ఈ యాంగిల్ అనేది, దిస్ ఈస్ 90 minus theta. అప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఎంత, theta. ఇది థీటా అవుతుందండి. ఇక్కడ థీటా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది ఆల్ఫానో ఏదో అనుకుందాం, ఆల్ఫా. ఇది థీటా, ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ కూడా థీటానేగా బికాస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, ఇది థీటా. అప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఎంత, 180 మైనస్ థీటా కదా.
180 minus 2 theta కదా ఇది 180 minus 2 theta అంటే pi minus 2 theta. అప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఎంత? Therefore Pi plus 2 theta. alpha is equal to ఎంత? 5 plus 2 theta, sir. pi plus 5 5 plus theta, sir. 5 plus 2 theta. 2 pi minus of pi minus 2 theta. అంటే that is equal to pi plus 2 theta కదా. అంటే whenever the charged particle enters into the magnetic field, it displaces through an angle alpha which is equal to pi plus 2 theta. ఈ pi plus 2 theta angle displace కావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? Already we know in a time capital T seconds, the displacement of the charged particle in the magnetic field is equal to 2 pi. Okay, మరి ఇంత యాంగిల్ డిస్ప్లేస్ కావాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? pi plus 2 theta యాంగిల్ డిస్ప్లేస్ కావడానికి పట్టే టైం ఎంత? T is equal to question mark. ఇది ఓకే. Therefore ఇది చూడండి ఇక్కడ, for to displace the charged particle by 2 pi angle, the time taken is equal to capital T seconds. Time taken is equal to capital T seconds. It is the angular displacement of the particle in a second. Then for this angular displacement, what is the time taken? That means into pi plus 2 theta. What is the time taken? No, wrong this. In order to displace the 2 pi angle, time taken is capital T. Then what is the time taken by the charged particle to displace through 1 unit or 1 radian అంటే by 2 pi. 1 radian angle displace కావడానికి ఎంత టైం పడితే మరి pi plus 2 theta angle displace కావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే into pi plus 2 theta. This is the time taken T. I think this is the answer, you see. అదే sir. Yeah, T by 2 pi into pi plus 2 theta. This is the answer. It is also very, very important problem. This approach is important. If it is theta, this is theta, this is theta. So this angle, if you know, then angular displacement of the charged particle in the magnetic field we know. To travel this much angle, what is the time taken? We have to find. Okay. Next, in the same question, in the same problem, if the charged particle has a negative charge, the time spent by the particle in the field will be dash. ఒకవేళ ఇదే నెగటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ అయితే what is the time spent by the charged particle అన్నాడు. If it is negative charge, ఇదే ప్రాబ్లం లో అంటే వాడు మన బుక్ లో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కింద ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఇదే నోట్ పాయింట్ కింద డిస్కస్ చేద్దాం మనం. Okay, if charge on the particle is negative, if particle has negative charge, that means minus q, comma, then what about the diagram? ఇది బౌండరీ అండి, yz y ఇదేం బౌండరీ అన్నాడు, yz బౌండరీ అన్నాడు. ఓకే, yz బౌండరీ, magnetic field is inverse, magnetic field ఇన్వర్స్ ఉంది. చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇక్కడ ఈ బౌండరీ సర్ఫేస్ తోటి బౌండరీ సర్ఫేస్ కి డ్రా చేసిన పర్పెండిక్యులర్ లైన్ తోటి కొంత యాంగిల్ చేసే విధంగా నెగిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. ఇప్పుడు నెగిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇందాక పాజిటివ్, ఇప్పుడు నెగిటివ్. మాస్ అఫ్ కోర్స్ m, it is projected with certain velocity say v, making an angle theta with normal. Okay, now whenever the charged particle enter into the magnetic field here, what is the direction of the force acts on the charged particle? Tell me. Downwards, sir. Downwards. Downwards అంటే vertically downwards, ah? Yes, sir. Vertically downwards. Sure. Yes, sir. Sir, ఎలా No, సార్? sir. No, sir. చార్జ్డ్ పార్టికల్ యొక్క డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఇట్లా ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్స్ ఉంది. అప్పుడు ఇది నెగిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ కాబట్టి దానికి డైరెక్షన్, దానికి వెలాసిటీ ఇటువైపు ఉంది అంటే ఇక్కడ చార్జ్ నెగిటివ్ కాబట్టి దాని మీద ఇందాక పాజిటివ్ చార్జ్ అయినప్పుడు ఫోర్స్ ఎటువైపు ఉంది, ఇటువైపు ఉంది. ఇప్పుడు దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ తీసుకోవాలి నెగిటివ్ చార్జ్ కాబట్టి. ఓకేనా స్వరణ్ తేజ్? Perpendicular to V bar. పర్పెండిక్యులర్ టు వి బార్, ఇది పర్పెండిక్యులరేగా, ఇది పాజిటివ్ చార్జ్ కాబట్టి ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ మనకి ఈ డైరెక్షన్ ఉంది Perpendicular Fm. downwards. ఇప్పుడు దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది బట్ డౌన్వర్డ్స్, అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో Downwards. అది sir, నేను డౌన్వర్డ్స్ అంటే వెర్టికల్ డౌన్వర్డ్స్ వస్తుంది కదా. ఓకే, Okay, sir. పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ, ఓకే, డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్స్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ ట్రావెల్ అలాంగ్ ద సర్క్యులర్ పాత్ లైక్ దిస్. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపల సర్క్యులర్ పాత్ తో ట్రావెల్ చేస్తూ ఇట్లా వస్తుంది. ఒకవేళ ఇటు కూడా ఫీల్డ్ ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుకుంటే చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈ విధంగా సర్క్యులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది ఇట్లా.
ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ అనుకుందాం. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ రేడియస్ గా తీసుకోండి. ఈ ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది సెంటర్ గా తీసుకుంటే దీని నుంచి ఈ సెంటర్ గా తీసుకుని ఒక సర్కిల్ డ్రా చేయండి. ఇది ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఫోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ తీసుకుని కొంత డిస్టెన్స్ వరకు దాన్ని రేడియస్ గా తీసుకుని ఒక సర్కిల్ ని ఇమాజిన్ చేయండి. ఇప్పుడు చార్జ్డ్ పార్టికల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ట్రావెల్ చేసే పాత్ ఏదంటే దిస్ ఇస్ ద పాత్. దట్స్ ఆల్. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ బయటకు ఎమర్జ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఏం లేదు కాబట్టి టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఇట్లా సేమ్ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తుంది, v స్పీడ్ తో. ఇక్కడ టైం టేకన్ ఎంత అన్నాడు. అది ఇక్కడ చార్జ్డ్ పార్టికల్ దే స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ q to p. The charged particle travel from point q to p until when the charged particle travel from q to p, it is inside the magnetic field only. Then what is the time taken for this? అయితే ఇక్కడ ఎంత యాంగిల్ డిస్ప్లేస్ అయిందో కావాలిగా. ఇది థీటా అయితే ఇది 90 మైనస్ థీటా, దిస్ ఈస్ థీటా, ఇది థీటా, ఇది థీటా. అప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఎంత అండి? 2 థీటానా? నో 180 పై మైనస్ 2 థీటా కదా, పై మైనస్ 2 థీటా కదా. అంటే whenever the charged particle is here, this is the radius vector. When charged particle comes out, it is the radius vector. Through what angle charged particle displaces? Pi minus 2 theta. ఈ pi minus 2 theta angle displace అయ్యేంత వరకు కూడా magnetic field లోపలే ఉంది కదా. So time for which the charged particle remains in the magnetic field. Time for which charged particle is inside the magnetic field is equal to t. That like a t dash అనుకోండి. So t dash is equal to, already we know capital T is the time taken to complete one rotation. One rotation అంటే 2 pi radian. 2 pi radian angle display చేయడానికి పట్టే టైం capital T అయితే 1 radian angle display చేయడానికి పట్టే టైం t by 2 pi. Here it is the time taken to displace through an angle 1 radian. To displace this much angle, what is the time taken means into pi minus 2 theta. This is the answer, I think, for next problem. T by 2 pi into pi minus 2 theta. Yeah, that is the answer. Note down. Okay, ఇప్పుడు so far we discussed the force acts on the charged particle due to magnetic field alone. If magnetic field as well as electric field both acts on the charged particle simultaneously, then what about the nature of motion of the charged particle? So now we are going to discuss the motion of the charged particle in the combined electric and magnetic fields. Okay, shall I erase this part total? Yes, sir. Erase చేయొచ్చా మొత్తం? సార్ 1 minute ఆగండి. ఓకే ఓకే, ఇది అరేంజ్ చేసేయచ్చా? అది చేయొచ్చు సార్. ఓకే. ఋషిక్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా మన దగ్గర నుంచి? మ్యూట్ చేసుకో. అరేంజ్ చేయొచ్చా? ఓకే సార్. రైట్. ఇవి మోషన్ ఆఫ్ a charged particle in a only magnetic field. Now motion of a charged particle in the combined electric and magnetic fields. Motion of a charged particle in the combined
electric and magnetic fields hyphen Lagrange force. Motion of a charged particle in the combined electric and magnetic fields hyphen Lagrange force. Suppose here, whenever the electric field of intensity capital E acts on a charged particle, suppose the mass of the charged particle is m and the charge is q. Okay, when the charged particle experiences the electric field, what is the force acts on the charged particle? Tell me. Force acts on the charged particle due to electric field is what? ఈ ఇంటెన్సిటీ గల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లోపల క్యూ ఛార్జ్ ఉంచినప్పుడు దాని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఎంత? ఈక్యూ. కాబట్టి ఇక్కడ క్యూ ఇంటూ ఈ బార్ రాయొచ్చు కదా వెక్టార్ ఫార్ములా రాసేట్లయితే. ఎందుకంటే ఆ డైరెక్షన్స్ అవే మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి క్యూ ఇంటూ ఈ బార్ అనుకోండి, వేర్ ఈ ఈజ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్స్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ విల్ యాక్సలరేట్. కాబట్టి మాస్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్, ఏ బార్ ఇస్ ద యాక్సలరేషన్. ఓకే, so from this acceleration of the charged particle in the electric field is acceleration in the electric field, comma a bar is equal to q e bar by m. అదే magnitude కావాలంటే q e by m. It is the acceleration of the charged particle. So when a particle of charge q and mass m experiences an electric field of e bar, then force acts on the charged particle due to electric field is equal to q e bar. Similarly, when magnetic field is applied due to magnetic field, the force acts on the charged particle is due to magnetic field, force acts on the charged particle fm bar is equal to n so q into v bar cross b bar kada, q into v bar cross b bar. When both electric and magnetic fields acts on the charged particle simultaneously, then this force due to electric field and force due to magnetic field both acts on the same charged particle simultaneously. Then what is the net force? Net force when both fields acts on the charged particle simultaneously. When both fields acts on charged particle simultaneously, comma then net force acts on the charged particle. Net force acts on the charged particle. F net bar is equal to net force acts on the charged particle due to electric and magnetic fields is called the Lagrange force. ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద ఎలక్ట్రిక్ మరియు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ వలన పనిచేసే నెట్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుందో దాన్ని మనం లారెంజ్ ఫోర్స్ అంటామండి. సో నెట్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లారెంజ్ ఫోర్స్ ఎఫ్ లారెంజ్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్లస్ ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మనకు తెలియవు కాబట్టి ఇన్ వెక్టార్ ఫార్మ్ యు రైట్. సో నెట్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్, net force acts on the charged particle f net bar is equal to fe bar ante q into e bar plus fm bar ante q into v bar cross b bar kada. So therefore f net is equal to f net bar is equal to q, you take common, e bar plus v bar cross b bar. This is the net force acts on the charged particle which is called the Lagrange force. Lagrange force. This is the Lagrange force. దీనికి కొన్ని అప్లికేషన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం మనం. నోట్ చేయండి. In this case, when Lagrange force acts on them, what is the work done by the magnetic field? Work by magnetic field. Work done by magnetic field is what? Work done by magnetic field Wm is equal to what? In case of the force due to magnetic field,
that force due to magnetic field always acts perpendicular to the direction of motion of the charged particle. That's why is then work is done on the charged particle due to magnetic field? No, sir. No. No, sir. చార్జ్డ్ పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ ఇటువైపు ఉంటే ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డెఫినెట్ గా దానికి పర్పెండిక్యులర్ గానే ఉంటుంది. కాబట్టి వర్క్ డన్ బై ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇస్ 0. సిన్స్ of course Fm is Fm force due to magnetic field is perpendicular to velocity vector, velocity. Next, work done by electric field. Work done by electric field on the charged particle. On particle. On charged particle. On charged particle. Comma WE is equal to force due to electric field acts on the charged particle dot displacement of the charged particle. Okay, this work done due to electric field on the charged particle is equal to change in kinetic energy delta K according to work energy theorem. That is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. We can write. So whenever the combined electric and magnetic fields acts on the charged particle, no work is done by the magnetic field, but work is done by the electric field, which is equal to change in kinetic energy. Which is equal to change in kinetic energy. Based on this concept, once in advance, they asked the problem. So ఇప్పుడు కొన్ని కేసెస్ డిస్కస్ చేద్దాం దీంట్లో. నోట్ పాయింట్స్. ఓకే, షల్ ఐ రైజ్ దిస్ పార్ట్? తొందరగా. దీంట్లో note 1, when electric field and magnetic field both are parallel to each other. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు కూడా ఒకే డైరెక్షన్ ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద పనిచేస్తున్నాయి. ఇన్ సచ్ కేస్, సపోజ్ హియర్ velocity of the charged particle V bar is equal to V naught into I cap and intensity of electric field is equal to E naught into J cap. Magnetic induction field is equal to B naught into J cap. That means magnetic field and electric field both acts along the positive x direction. Okay, and the charged particle is projected along the x-axis, positive x-axis. In such case, what about the velocity of the charged particle at any time t, and what about the position vector of the charged particle at any time t? ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఇది x-axis అనుకుందాం. చార్జ్డ్ పార్టికల్ ని v వెలాసిటీ తోటి, అంటే v నాట్ వెలాసిటీ తోటి ఈ డైరెక్షన్ లో ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. v బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు v నాట్ I క్యాప్ కదా, ఈ డైరెక్షన్ లో ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. ఓకే, తర్వాత చార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు పనిచేస్తున్నాయి. చార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు కూడా పనిచేస్తున్నాయి. అది ఏ డైరెక్షన్ లో? y డైరెక్షన్ లో. సపోజ్ ఇక్కడ y యాక్సిస్ ఇటువైపు తీసుకున్నాం అనుకుందాం. అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్? What is the direction of the force acts on the charged particle? Tell me. Magnetic field Outward. force due to electric field acts on the charged particle in this direction. Outward, sir. What is the force acts on the charged particle? Adi manaku kavalsindi. outside the bird. Magnetic field index. Okay. Charged particle యొక్క velocity ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ అండి. మాస్ m చార్జ్ q అనుకుంటే అప్పుడు as the positive charged particle move in this direction, then this is the direction of the motion of the charged particle. ఆ డైరెక్షన్ లో సెంట్రల్ ఫింగర్ ఉంచండి. తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లో ఫోర్ ఫింగర్ ఉంచితే థంబ్ లైస్ అవుట్వర్డ్స్. కాబట్టి అవుట్వర్డ్స్ అంటే అలాంగ్ పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ కదా, ఇది y యాక్సిస్ అనుకోండి, ఇది పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ కదా. సో ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఫోర్స్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఎందుకంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E నాట్, తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ B నాట్ రెండు ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల పనిచేసే ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇది పాజిటివ్ చార్జ్ కాబట్టి ద ఫోర్స్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇస్ ఆల్వేస్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ. ఇది పాజిటివ్ చార్జ్ కాబట్టి.
So force due to electric field acts in this direction and force due to magnetic field acts in this direction. Okay, now here no doubt whenever the charged particle is projected with certain velocity in this direction, definitely because of this force in this direction the charged particle starts accelerating. Initially along y-axis there is no velocity for the charged particle, but whenever the electric field is applied, now the charged particle starts accelerating in this direction. ఓకే, చార్జర్ పార్టికల్ ఈ డైరెక్షన్ యాక్సిలరేట్ అవడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల పనిచేసే ఫోర్స్ ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి చార్జర్ పార్టికల్ ఇటువైపు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇటువైపు యాక్సిలరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చార్జర్ పార్టికల్ ఈ విధంగా ఈ డైరెక్షన్ లో యాక్సిలరేట్ అవుతూ ఈ డైరెక్షన్ లో యాక్సిలరేట్ అవుతూ ఇంక్రీజింగ్ వెలాసిటీ తోటి ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇటువైపు. ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్ అప్పుడు అంటే నో డౌట్స్ హెలికల్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది, కానీ ఇంక్రీజింగ్ రేడియస్ తో ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే చార్జ్డ్ పార్టికల్ దాని మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఫోర్స్ ఇటువైపు పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ పెరుగుతుంది, ఈ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ పెరుగుతుంది, ఈ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ మారదు. ఎందుకంటే అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ దేర్ ఇస్ నో ఫోర్స్ యాక్స్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్. ఓకే, నౌ ఆఫ్టర్ ఎనీ టైమ్ టీ క్లియర్ గా డ్రా చేస్తానండి. ఇది 3 డైమెన్షనల్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి చార్జర్ పార్టికల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పనిచేయడం వల్ల సపోజ్ ఈ ఫోర్స్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ నాట్ దేర్, ఓన్లీ దిస్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జర్ పార్టికల్, దెన్ చార్జర్ ఫోర్స్ ఇటువైపు ఉంది, వెలాసిటీ ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి ద చార్జర్ పార్టికల్ ట్రావెల్ ఫోర్స్ ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి చార్జర్ పార్టికల్ ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా, ఈ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది ఇటువైపుకి. ఇంతేగా ఇటువైపు కదా ట్రావెల్ చేసేది, సారీ ఇటువైపుకి ట్రావెల్ చేస్తుంది ఇట్లా. ఇక్కడ చార్జర్ పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ ఇటువైపు ఉందండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదనుకుందాం. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేనప్పుడు ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుక ఉంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జర్ పార్టికల్, ద చార్జర్ పార్టికల్ ట్రావెల్ అలాంగ్ ద సర్క్యులర్ పాత్ ఇన్ విచ్ ప్లేన్, XZ ప్లేన్. ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి, చార్జర్ పార్టికల్ మీద ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే అప్పుడు ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇటువైపు ట్రావెల్ చేస్తున్న చార్జర్ పార్టికల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఫోర్స్ ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి ఇటువైపుకి రొటేట్ అవుతుంది ఇట్లా, అంటే XZ ప్లేన్ లో రొటేట్ అవుతుంది. కానీ అదే టైంలో చార్జర్ పార్టికల్ మీద ఫోర్స్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జర్ పార్టికల్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్ కాబట్టి ఇటువైపుకి యాక్సలరేట్ అయ్యి వెలాసిటీ ఇటు కూడా పెరుగుతుంది. అంటే చార్జర్ పార్టికల్ ఇస్ హ్యావింగ్ వెలాసిటీ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అండ్ డ్యూ టు ద ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రొటేట్స్ లైక్ దిస్. XZ ప్లేన్ లో రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ప్లస్ వై యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. The resultant of these two motions, because of resultant of these two motions, the charged particle travel along the helical path. అయితే ఇటువైపుకి వెళ్తున్న కొద్ది వెలాసిటీ పెరుగుతుంది కాబట్టి పిచ్ ఆఫ్ ది హెలికల్ పాత్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాదు. పిచ్ ఆఫ్ ది హెలికల్ పాత్ ఈ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ పెరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ గ్రాడ్యువల్ గా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్స్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ పెరుగుతోంది కాబట్టి పిచ్ ఆఫ్ ది హెలికల్ పాత్ గ్రాడ్యువల్ గా పెరుగుతూ ఉంటుంది. పిచ్ ఆఫ్ ది హెలికల్ పాత్ గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ సపోజ్ వెన్ ఎవర్ ద చార్జర్ పార్టికల్ ఇస్ హియర్, దెన్ వాట్ ఆర్ ది కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ది చార్జర్ పార్టికల్స్. ఇది స్పేస్ లో ట్రావెల్ చేస్తాం కాబట్టి డెఫినెట్ గా దీనికి XYZ కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి. ఈ కోఆర్డినేట్స్ తెలిస్తే పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ ది చార్జర్ పార్టికల్ ఎంత అని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. After t seconds, after time t, position vector of charged particle, r bar, that is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap. అట్లాగే velocity vector v bar is equal to what? ఇది v bar అనుకోమాకండి, ఇది u bar అనుకోండి, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అనుకోండి. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ వెక్టర్ V0 I cap ఇది. సో ఇప్పుడు హౌ యూ కెన్ ఫైండ్, చెప్పండి ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మనం? వెలాసిటీ వెక్టర్ అంటే నో డౌట్ ఇక్కడ కూడా వెలాసిటీ వెక్టర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు Vx I cap ప్లస్ Vy J cap ప్లస్ Vz K cap. ఓకే, సో ఇప్పుడు చార్జ్డ్ పార్టికల్ కి వెలాసిటీ XZ ప్లేన్ లో వెలాసిటీ V0 ఉంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వలన ఈ V0 ఏమన్నా మారుతుందా? XZ ప్లేన్ లో వెలాసిటీ ఏమన్నా మారుతుందా? నెట్ వెలాసిటీ
నీకు ఫోర్స్ పనిచేసేది వై డైరెక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E0 ఇంటూ Q. దానివల్ల ఎలాంగ్ వై యాక్సిస్ వెలాసిటీ మారుతుంది. కానీ XZ ప్లేన్ లో ఎలాంగ్ X యాక్సిస్ కానీ ఎలాంగ్ Y యాక్సిస్ కానీ నీకేం ఫోర్స్ పనిచేయట్లేదు. ఫోర్స్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ద సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. కాబట్టి ఇన్ XZ ప్లేన్ దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్. స్పీడ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ XZ ప్లేన్ లో ఇనిషియల్ గా ఎంత ఉంది? V0 ఉంది. కాబట్టి XZ ప్లేన్ లో వెలాసిటీ అనేది మారదు. కాబట్టి ఇన్ XZ ప్లేన్ ద రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ Vx స్క్వేర్ ప్లస్ Vz స్క్వేర్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు V0 ఓన్లీ. లేదా దట్ ఇంప్లైస్ V0 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vx స్క్వేర్ ప్లస్ Vz స్క్వేర్. అదేం మారదు, అది ఫిక్స్డ్. సార్ ఈ పాయింట్ ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి సార్. చార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద XZ ఇనిషియల్ గా చార్జ్డ్ పార్టికల్ కి వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? X డైరెక్షన్ ఉంది, అంటే XZ ప్లేన్ లో ఉంది. ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ XZ ప్లేన్ లో పనిచేస్తా ఉంది. మరి ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఏమన్నా దాని మీద ఏమన్నా వర్క్ జరుగుతుందా? సార్ నో వర్క్ ఇస్ డన్. కాబట్టి దాని యొక్క స్పీడ్ మారదు. అంటే XZ ప్లేన్ లో పార్టికల్ సర్క్యులర్ పాత్ తో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు XZ ప్లేన్ లో స్పీడ్ మారదు. కాబట్టి XZ ప్లేన్ లో వెలాసిటీ అలాంగ్ X యాక్సిస్, వెలాసిటీ అలాంగ్ Y యాక్సిస్ ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా సరే దానికి రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ Vx స్క్వేర్ ప్లస్ Vz స్క్వేర్. అంటే XZ ప్లేన్ లో రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ, ఆ రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ లేదా రిజల్టెంట్ స్పీడ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మారదు. కాబట్టి ఇనిషియల్ గా XZ ప్లేన్ లో వెలాసిటీ ఎంత ఉందో ఇప్పుడు కూడా స్పీడ్ ఎంత ఉందో ఇప్పుడు కూడా అదే స్పీడ్ ఉంటుంది, అది మారదు. ఓకేనా? ఓకేనా లిఖిత్? XZ ప్లేన్ లో ఇనిషియల్ గా చార్జ్డ్ పార్టికల్ ప్రొజెక్ట్ చేసిన టైంలో వెలాసిటీ V0 ఉందండి. బికాస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ చార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ వల్ల చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈ XZ ప్లేన్ లో రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సపోజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదనుకుందాం, అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఫోర్స్ XZ ప్లేన్ లో ఇటువైపు పనిచేస్తాం. కాబట్టి ఈ XZ ప్లేన్ లో సర్క్యులర్ పాత్ తో సేమ్ స్పీడ్ తో రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది, స్పీడ్ మారదు. కాబట్టి ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా సరే XZ ప్లేన్ లో మనం ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా సరే XZ ప్లేన్ లో సపోజ్ ఇక్కడ XZ ప్లేన్ డ్రా చేస్తున్నాం చూడండి. ఇది XZ ప్లేన్ అనుకుందాం, ఇది సెంటర్ అనుకుందాం. సర్క్యులర్ పాత్ లో చార్జ్డ్ పార్టికల్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్లా సర్క్యులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా సరే ఏ టైం అప్పుడైనా సరే దీని యొక్క స్పీడ్ V0 ఉంటుంది, మారదు. X కాంపోనెంట్ Z కాంపోనెంట్ మారచ్చు, కానీ రిజల్టెంట్ ఆఫ్ X అండ్ Z కాంపోనెంట్స్ అంటే ఇది కదా, అది ఎప్పుడు కూడా V0 కే ఈక్వల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ X కాంపోనెంట్ ఇటువైపుకి Z కాంపోనెంట్ ఇటువైపుకి ఉన్నాయి అనుకుంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ Vx స్క్వేర్ ప్లస్ Vz స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు V0 ఉండేది. కాబట్టి XZ ప్లేన్ లో నీకేమి స్పీడ్ మారదు. కాబట్టి XZ ప్లేన్ లో ఉండే స్పీడ్ ఇనిషియల్ గా ఎంత ఉంది? ఇక్కడ XZ ప్లేన్ లో V0 ఉంది. కాబట్టి ఎంత టైం తర్వాత అయినా సరే XZ ప్లేన్ లో స్పీడ్ మారదు, కాబట్టి అది V0. దీని నుంచి V0 స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు Vx స్క్వేర్ ప్లస్ Vz స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు కదా. ఓకేనా ఇక్కడ వరకు? ఎస్ సార్. ఓకే. నౌ అలాంగ్ Y యాక్సిస్ ఫోర్స్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ విల్ యాక్సలరేట్. చార్జ్డ్ పార్టికల్ విల్ యాక్సలరేట్. సో అలాంగ్ Y యాక్సిస్ ఫోర్స్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వలన యాక్సిలరేట్ అవుతుంది. కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అలాంగ్ X యాక్సిస్ 0 అండి. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అలాంగ్ Y యాక్సిస్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అలాంగ్ Y యాక్సిస్ 0. యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు force due to electric field EQ by mass of the particle m along y axis. After time t seconds, velocity of the charged particle along y axis is Vy, that is equal to question mark. So from V is equal to U plus AT. V ante Vy, U ante 0 plus A ante EQ by m into t. It is the y component of velocity after some time. It is the y component of velocity after some time. Okay, now ఆఫ్టర్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ అయితే t సెకండ్స్ లో చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి XZ ప్లేన్ లో ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ దాకా డిస్ప్లేస్ అయినప్పుడు ఈ పొజిషన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు θ యాంగిల్ డిస్ప్లేస్ అయింది అనుకున్నాం. అప్పుడు θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఇంటూ టీనే కదా. ఈ టైంలో చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు దాని X కాంపోనెంట్ ఎంత, Y కాంపోనెంట్ ఎంత, అది కావాలి మనకి. ఆ X కాంపోనెంట్ Y కాంపోనెంట్ తెలిస్తే ఇక్కడ యాంగిల్ θ అయినప్పుడు ఈ యాంగిల్ θ, ఇది 90 మైనస్ θ, ఇది θ కదా. సో X కాంపోనెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V0 cos theta, Y component is equal to V0 sin theta. మరి వాట్ అబౌట్ యాంగులర్ వెలాసిటీ theta? మీకు ఆల్రెడీ టైం పీరియడ్ t is equal to 2 pi m by bq అని తెలుసు కదా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టైం పీరియడ్ t is equal to 2 pi by ఒమేగా రాయచ్చా? అప్పుడు ఒమేగా is equal to ఎంత? bq by m రాయచ్చా? దిస్ ఈజ్ అప్పుడు యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ theta is equal to ఏం రాయచ్చు? అప్పుడు
ఒమేగా అంటే BQ by M ఇంటూ టైం టేకన్ T. అది థీటా అండి. దేర్ ఫోర్ థీటా తెలుసు కాబట్టి ఎక్స్ కాంపొనెంట్ తెలుసు, వై కాంపొనెంట్ తెలుసు. ఎక్స్ కాంపొనెంట్ Vx is equal to V0 cos theta, y కాంపొనెంట్ that is equal to V0 into cos theta అంటే BQ by M into T. అట్లాగే y కాంపొనెంట్ Vy is equal to V0 sin theta, that is equal to V0 into sin theta అంటే BQ by M into T. Vy ఏమో ఇది. నీకు ఇక్కడ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈ విధంగా సర్క్యులర్ పాత్ తో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ కాంపోనెంట్ కానీ జెడ్ కాంపోనెంట్ కానీ పాజిటివ్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ ఎక్స్జెడ్ ప్లేన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తా ఉంది ఎక్స్జెడ్ ప్లేన్ లో. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ డైరెక్షన్ అయినా సరే వెలాసిటీ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ టీ సెకండ్స్ లో దానికి వెలాసిటీ కాంపోనెంట్స్ XY ప్లేన్, XZ ప్లేన్, ఇది జెడ్ అండి, జెడ్ కదా ఇది. XZ ప్లేన్ లో వెలాసిటీ CV, y డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ ఇది. దేర్ ఫోర్ వెలాసిటీ వెక్టార్ V బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు VX I క్యాప్ ప్లస్ VY J క్యాప్. ఇది ఉంది కదా, VX అంటే ఇది V0 cos BQT by M ఇంటూ I క్యాప్ ప్లస్ y కాంపోనెంట్ అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ వచ్చింది ఇది EQ by M ఇంటూ T J క్యాప్ ప్లస్ Z కాంపోనెంట్ సేమ్ V0 cos కదా, జెడ్ కాంపోనెంట్ అంటే V0 cos theta sin theta నా, V0 sin theta. సో V0 ఇంటూ sin theta అంటే BQT by M ఇంటూ K క్యాప్. ఇది వెలాసిటీ వెక్టార్ అండి ఆఫ్టర్ T సెకండ్స్. ఆఫ్టర్ T సెకండ్స్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇస్ V0 cos BQT by M into I క్యాప్ ప్లస్ E0 Q by M into J క్యాప్ ఇంటూ T J క్యాప్ plus V0 sin BQT by M into K cap. ఇది velocity vector అండి. Then what about the position vector of the particle after T seconds? After T seconds particle ఈ పొజిషన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు this is the position vector. What is that position vector? R bar. పొజిషన్ వెక్టర్ కావాలంటే X కాంపోనెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, Y కాంపోనెంట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, T సెకండ్స్ లో మరి చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు T సెకండ్స్ లో దానికి X కాంపోనెంట్ అంటే ఇది, Z కాంపోనెంట్ అంటే ఇది కదా, ఇది Z కాంపోనెంట్. నీకు y కాంపోనెంట్ ఈజీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే విత్ దిస్ యాక్సిలరేషన్ అలాంగ్ y యాక్సిస్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. అది తొందరగా నోట్ చేయండి, ఇమీడియట్ గా చేద్దాం. XYZ కనుక్కుందాం. జస్ట్ ఒక 3 minutes లో అయిపోతుంది. ఏంటమ్మా నోట్ చేశారా? ఓకే, ఇది అరేంజ్ చేయొచ్చు కదా ఈ పార్ట్. సారీ, ఇది అరేంజ్ చేసేద్దాంలేండి, ఇది అవసరం లేదు. ఇక్కడ మనం చూడండి X కాంపోనెంట్, Y కాంపోనెంట్ కనుక్కోవాలి, XZ కాంపోనెంట్స్ కనుక్కోవాలి. XZ కాంపోనెంట్స్ అంటే అక్కడ డయాగ్రామ్ ఉంది, Y కాంపోనెంట్ అంటే అలాంగ్ Y యాక్సిస్ T సెకండ్స్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందో ఆ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి. ఇది Y కాంపోనెంట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికండి, అది Y క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అట్లాగే అదే టైంలో అలాంగ్ X యాక్సిస్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, అలాంగ్ Z యాక్సిస్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందో కనుక్కోవాలి. ఓకే, along X axis, displacement along X axis is equal to, ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఇది రేడియస్ R అనుకోండి, అప్పుడు displacement along X axis అంటే in T seconds whenever the charged particle comes from this position to this position, what is the distance traveled along X axis? R sin theta కదా, ఓకేనా? అలాంగ్ X యాక్సిస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి పార్టికల్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అలాంగ్ X యాక్సిస్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంటే ఇదే కదా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు X. ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నుంచి R sin theta is equal to X కదా. సో X is equal to R sin theta, that is equal to radius of the circular path. What is the radius of the circular path here? Radius of the circular path ఎంత? ఇక్కడ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ పర్పెండిక్యులర్ గా ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు అది ట్రావెల్ చేసే రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ BQ ఇంటూ వెలాసిటీ V0 కదా అనుకుంది, వెలాసిటీ V0 is equal to mV0 square by R. సో V0 స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే అప్పుడు రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్, ఇది R క్యాపిటల్ కదా, రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ is equal to mV0 by BQ. ఇదేగా రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ పాత్ is equal to mV0 by BQ. సో ఇక్కడ R అంటే mV0 by BQ ఇంటూ sin theta. sin theta అంటే
థీటా ఎంత వచ్చింది మనకి ఇందాక ఇక్కడ ఎక్కడ వచ్చింది కదా, BQT by m. ఇది x వాల్యూ అండి. సిమిలర్లీ y వాల్యూ y వాల్యూ అంటే ఎలాంగ్ y డైరెక్షన్, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 along y యాక్సిస్, యాక్సిలరేషన్ ఇది, డిస్ప్లేస్మెంట్ అంట, డిస్ప్లేస్మెంట్ along y యాక్సిస్ is equal to what? సో ut plus half its square, ఈ ఫార్ములా ప్రకారం u అంటే 0, along y యాక్సిస్ దానికి వెలాసిటీ ఏం లేదు కదా, మనం ప్రొజెక్ట్ చేసిన along x యాక్సిస్, కాబట్టి y యాక్సిస్ డైరెక్షన్ వెలాసిటీ 0 ఇనిషియల్ గా, ప్లస్ హాఫ్ యాక్సిలరేషన్ అంటే eq by m ఇంటూ టైమ్ స్క్వేర్ అంటే t స్క్వేర్, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ along y యాక్సిస్ అండి. సో eq by 2m ఇంటూ t స్క్వేర్, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ along y యాక్సిస్. అంతేనా? ఇదేగా. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ along y యాక్సిస్. తర్వాత along z యాక్సిస్, వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్? along z యాక్సిస్ చెప్పండి ఇక్కడ, ఇది కావాలి మనకి. ఈ మొత్తం r అండి, r నుంచి r cos θ సపరేట్ చేస్తే z ఏగా, r మైనస్ r cos θ. ఓకేనా? r అంటే mv0 by bq మైనస్ mv0 by bq ఇంటూ cos θ, అంటే cos θ అంటే bq by m ఇంటూ t, ఇది. సో దీంట్లో mv0 by bq కామన్ తీసేయండి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు mv0 by bq కామన్ తీసేస్తే మిగిలింది 1 మైనస్ cos bqt by m, ఇది. దేర్ ఫర్ xyz తెలిసినాయి. దేర్ ఫర్ పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు xi cap plus yj cap plus zk cap, that is equal to x అంటే this is the value mv0 by bq into sin bqt by m into I cap plus y కాంపోనెంట్ అంటే ఇది కదా, eq by 2m into t square into j cap. z కాంపోనెంట్ అంటే this one mv0 by bq into 1 minus cos of bqt by m into k cap. So this is the position vector of the particle after t seconds. Note చేయండి. Yeah, mv0 by bq ఏనమ్మా, z r minus r cos θ ఎలా సార్? ఈ మొత్తం r కదమ్మా, ఇది r cos θ కదా ఇది. ఓకే సార్, ఓకే సార్. అప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ కదా z అంటే, ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి మెజర్ చేయాలి కదా డిస్టెన్స్. పార్టికల్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అలాంగ్ z యాక్సిస్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందంటే అది r మైనస్ r cos θ అనే కదా. ఎస్ సార్. ఓకే, నోట్ చేయండి. అవట్లేదండి కాన్సెప్ట్స్, రేపటితో కాన్సెప్ట్స్ అవుతాయండి. రేపు థర్స్డే, ఫ్రైడే ఒక రోజు ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్స్ మనకి. సరే, ఇవాళ దీనికి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని చేతురు కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి వీలే పాసిబిలిటీ ఉంటే వాళ్ళు క్లాస్ తీసుకుంటా అండి. మీకు ముందలే చెప్తాను, ప్రైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. షల్ ఐ సైన్ అవుట్? ఎస్ సార్. కాన్సెప్ట్స్ కూడా బాగా లెందీగా ఉన్నాయి సార్. ఏంటన్నా? కాన్సెప్ట్స్ కూడా బాగా లెందీగా ఉన్నాయి సార్. ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఫాస్ట్ గా చెప్తేనే అవ్వవు, మరీ ఫాస్ట్ గా చెప్పినా అవ్వవు, ఫాస్ట్ గా చెప్తే అర్థం కాదు, స్లోగా చెప్తేనే అవ్వవు, అసలు మీడియం గా చెప్తే ఇట్లా అవుతున్నాయి. అది ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ గా ఇది ఇట్లా చెప్పేస్తే అర్థం కావు కదా, ఇది డెరైవ్ చేసుకోవాలి కదా కంపల్సరీ. సరేనా? బై ఆల్ ఆఫ్ యూ. షల్ ఐ సైన్ అవుట్? ఉంటాం సార్. Yes, sir. బాయ్ సార్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే సార్. ఓకే సార్, Same to you. We'll meet థ్యాంక్ you యూ సార్. Okay, bye.